वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज इस नीच हरकत नूं जनतक करन दे लई असीं लाइव होए हां बहवल बेअदबी इंसाफ मोर्चे दे उत्तों, क्योंकि पिछले लंबे समय तो मोर्चा इत्थे चल रहा ते असीं इस मोर्चे दे विच गुरु साहब की कृपा दे सदका कल नूं अखंड पाठ साहिब प्रकाश जिहड़े करने आ ते प्रकाश करन दे लई इत्थे थोड़ा काम शीशे वगैरह जिहड़े ला रहे सीगे ते प्रशासन वालों एक गल दा इह बहाना बनाया गया कि इस काम नूं रोकिया जाए, क्योंकि पिंड दे विचों कंप्लेंटां आईयां जो मोर्चा चुकाउणा चाहुंदे लोग, उन्होंने कंप्लेंट की है, किसी अफसर नूं फोन किया कि असीं इत्थे जिहड़ा पक्का काम हो रहा उहनूं ना कीता जावे, कि असीं गुरु साहब दे आदब सत्कार लई इत्थे शीशे वगैरह का प्रबंध नहीं कर सकते। असीं शांतमई मोर्चा एक साइड ते चला रहे हैं ते पुलिस प्रशासन नूं यही बेनती करते हैं कि आके सानूं दस्सिया जावे जिहड़े वो गुप्त बंदे किहड़े आ जिहड़े तुहानूं मोर्चा चुकाउण दे लई गल्लां करदे आ ते पंजाब दे लोकां नूं ते पिंड दे लोकां नूं भी पता लगे जिहड़े गुरु साहब दी बेअदबी दा इंसाफ नहीं लेना चाहुंदे, जिहड़े अज भी उन्हां दोषियां दी पुष्टपनाही करदे आ ते उन्हां दा पक्ष पूरदे आ। सो असीं इस वेले 12 वजे का करीब समा हो चुका है, सड़क असीं जाम की हुई है इस गल नूं लैके, क्योंकि जदों असीं पुलिस प्रशासन नूं फोन कीते कि सानूं दस्सिया जावे किहड़े बंदे आ, कहंदे असीं उन्हां नाल गल कर रहे हैं, क्लैश ना होवे। असीं इह गल उन्हां नूं पुछना चाहुंदे आ कि किहड़े बंदे आ जिहड़े पूरे पिंड नूं बदनाम करन ते लगे होए आ। जे पुलिस प्रशासन इस तरह दीयां कुछ हरकतां करके मोर्चा चुकाउण दीयां गल्लां करदा तां ओह पुलिस प्रशासन ते सरकार इस गल तो बाज आवे। असीं शांतमई चल रहे हैं, शांतमई तरीके दे नाल अखंड पाठ साहिब प्रकाश होने आ ते शांतमई दी असीं कॉल दे के चल रहे हैं, पर सानूं मजबूर गल्लां ते ऐश वाले पासे जाइए। असीं पंजाब दा करा चुके हैं, साडा बथेरा नुकसान हो चुकिया। सो प्रशासन ते ओह लोक बाज आउण जिहड़े इस इंसाफ मोर्चे नूं चुकाउण दी गल करदे आ। सो साडे नाल जिहड़े होर भी वीर जुड़े आ ओह अपने विचार रखणगे। गुरप्रीत सिंह जिउण वाला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हाजर नाजर ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ शाम ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ इंसाफ मोर्चा लगा हुआ है बेबल कला विखे, पर बड़े शांतमई तरीके नाल इत्थे प्रकाश करने विढ़िया जा चुका है। पर प्रशासन वालों सरकार वालों एक नीच हरकत की गई है, जानबुझ के मोर्चे नूं चुकाउण दे लई एक झूठियां अफवाहां फैलाईयां जा रही हैं कि पिंड वाले लोगों नूं परेशानी आ रही है, पिंड वाले लोगों दी शिकायतां आ रही, पर पिंड दे लोग सारे ही इत्थे सज्जन मित्र पिंड के जोड़े वसनीक है तो साढ़े को आए हुए आ। उन्होंने कहा कि सानू किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तुसीं शांतमई मोर्चा लाओ, असीं तुहाडे नाल धरने विच साथ दिंदे आ। पर सरकार नूं असीं दस देना चाहुंदे आ कि असीं इंसाफ पसंद मोर्चा लाया होया है, सानू ना मजबूर करो, ठीक है ना, कि असीं क्लैश वाल आईए। असीं हुण एक वारी तां रोड बंद कर चुके हैं, अद्धे घंटे वास्ते तुहानूं टाइम दिता, अद्धे घंटे दे विच आके ਜਿਹੜਾ भी पुलिस प्रशासन इत्थे पहुंचे होया, पहला SHO चमकौर सिंह वो आण के स्पष्टीकरण देण किन्हां दे कहण ते उन्होंने ये मोर्चा चुकाउण की कोशिश की आ, उन्हां बंदिआं नूं जनतक कीता जावे। ते असीं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਟਰ ਭਾਈ ਮਾਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਦਾ ਲਾਰਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜੇ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਚਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹਿਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ SHO ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ASI ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਮਾਟਰ ਭਾਈ ਮਾਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜੇ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਚਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹਿਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ SHO ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ SI ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਟਰ ਭਾਈ, ਮਾਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜੇ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਚਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹਿਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਟਰ ਭਾਈ ਮਾਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜੇ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਚਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹਿਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਜ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ SHO ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ SI ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜੇ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਚਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹਿਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ SHO ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ SI ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਟਰ ਭਾਈ, ਮਾਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ
ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ।